ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੁਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੈ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੈ ਭਾਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਸਮੈ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੈਰਤ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਚਰਜ। ਵਿਸਮਾਦ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ
एक सधारण मनुख जिहड़ा वो कोई ना कोई खोज करदा है। खोज किहदी कीती जा रही है? कुदरत दे किसे ना किसे अणु दी, किसे कुदरत दे विच वरती होई किसे ना किसे कला दी। एक साइंस वाला मनुख, एक साइंसदान खोज करदा है, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ जो भी चीज़ां आउंदियां ने ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के हैरान हो जाता। ਉਹਦੇ ਲਈ भी हैरानी शब्द वरतिया जाता, पर ਉਹਨੂੰ विस्माद नहीं कह सकते। विस्माद शब्द जिहड़ा ਉਹ रूहानीयत ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया है। ਇਹਨੂੰ इदां समझ लईए, एक मनुख विद्यालय ਦੇ ਵਿੱਚ, यूनीवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़दा पढ़दा, खोज करदा करदा अणु तक पहुँच गया। इन्हें अज तक जो भी प्राप्त किया, बाहरों प्राप्त किया तो प्राप्त करके हैरान हो गया। इहो जे मनुख जिहड़े ने साइंसदान कहाए, इहो जे मनुख खोजी कहाए। एक मनुख ने अंदर नूं खोजना शुरू किया, उन्हें अंदर गुरु के शब्द का अभ्यास किया। अंदर नूं खोजदियां खोजदियां वो जिस अकाल पुरख की अचरजता तक चला गया, उस अवस्था नूं जिहड़ा विस्माद कहिंदे ने। ये खोजी जिहड़े ने इन्हां नूं संत कहा जाता है, महापुरख कहा जाता है, भगत गुरु ते गुरु दे प्यारे इन्हां नूं आखिया जाता है। मैं दो गल्लां तां तुहाडे नाल स्पष्ट कर दित्तियां कि विस्माद ते हैरानी शब्द वेखण नूं इक्के तकड़ी दे वट्टे लगणगे, पर जदों इन्हां दे भाव अर्थ वल लवांगे, मैं फिर रिपीट कर देवां, हैरानी वो है जिहड़ी कुदरत दी किसी चीज़ नूं पदार्थ के तौर पर असी वेखते हैं तो मनुख हैरान हो जाता कि इन्नी अज जी टैक्नोलॉजी वध चुकी है। ये अज तो जिहड़े गुरमुखां दी जां जिस संगतां दे विचों संगतां दी जिहड़ी उम्र तकरीबन 70-80 साल के करीब हो चुकी है, उन्हां वास्ते जिहड़े मोबाइल फोन ने, सोशल मीडिया, ये एक हैरानी करने वाली चीज़ां ने। जो उन्होंने अपना, मैं सोचदा, बचपन हंडाया होवेगा, उन्होंने बचपन दे विच इदां दा कदी शायद सोचिया होवे कि कोई इहो जी चीज़ होवेगी जिहदे नाल एक दूजे के मूँह वाल वेख के असी गल कर सकते होवें। अज वीडियो कॉल साडे कोल मौजूद है। ये हैरानी करने वालियां चीज़ां ने, ये पदार्थ दे विचों निकलियां होईयां वस्तुआं ने, ये हैरानीजनक ने, ये मनुख नूं हैरान करदियां ने। एक रब दा प्यारा ब्रह्म दे विच लीन हुंदा है, अंदर नूं पिया खोजदा है। अंदर नूं खोजदियां खोजदियां उहनूं जदों परमात्मा दे दीदार हुंदे ने, जदों परमात्मा दे नाल मिलाप पै हुंदा है, उस मिलाप तो बाद उहनूं जो भी नज़र आउंदा है, वो फिर विस्माद दे विच चलिया जांदा। विस्माद फिर रिपीट करां, वो अवस्था जिथे इहदी अपनी सोचण समझण शक्ति बिल्कुल बंद हो गई। इहदे नाल ही एक गल याद रखियो, ये विस्माद तक हंकारी मनुख कदी नहीं अपड़ सकदा। इस विस्माद तक तर्कवादी जिहड़ा मनुख वो कदी नहीं अपड़ सकदा। तर्कवादी दे विच मन च आवेगा ये किवें, ते बाणी कहती है कि भलिया जो गुर कहे सोई भल मानो। बाणी कहती ये किवें नहीं, बाणी कहती है जे परमात्मा मेहर करन ते आ जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै तां हर गुण भाखे, उन्होंने भावे वो कुछ भी कर सकता है। इस करके सारा कुछ विस्माद है। एक मैं बेनती की, तारक जिहड़ा तर्क करता है, दूसरा हंकारी। हंकारी दा अंदर इत्थे टिकिया होया कि मैं जान लिया है, मैं बहुत कुछ जान लिया है। सूरज कदी बहुत वड्डा सी, इते टुकड़े तो धरती बनी, ठंडी होई, एक लंबे समय बाद जीवन शुरू होया, अज तक चल रहा है। ये मनुख कहता मैं जान चुका हाँ, बहुत कुछ जान चुका हाँ। मैं बनस्पति बारे जान लिया है, मैं मनुख बारे जान लिया, मैं जल वायु बारे जान चुका हाँ। जिहड़ा मनुख कहता मैं बहुत कुछ जान चुका हाँ, वो विस्माद तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उहदा अंदर एक थां दे उत्ते टिक चुका है। जे विस्माद तक पहुँचे ने तो तीन तरह दी हस्तियां पहुँचदियां ने। पहली हस्ती है बच्चा विस्माद दे विच रहिंदा है। दूसरी बेनती करां, एक कवि एक शायर जिहड़ा है वो विस्माद दे विच रहिंदा है। तीसरा रब दा प्यारा संत महापुरख विस्माद दे विच रहिंदा है। बच्चा है उन्हें बचपन दे विच अज नवीं नवीं चीज़ां उन्होंने ज्यों ज्यों उम्र वधदी जा रही है वेखण नूं मिल रही है। सूरज उन्होंने चमकदा होया जिहड़ा सामने आउंदा है, उहदे मन च कई सवाल ने, जवाब कोई नहीं हैगा, विस्माद दे विच चलिया जांदा है। सूरज नूं वेख के खुश हो जांदा है। रात पई है, आसमान दे विच टिमटमाउंदे होए तारे उस बच्चे नूं हैरान कर देंदे ने। बच्चा विस्माद दे विच चलिया जांदा है, उहदे कोल कोई शब्द नहीं रह जांदा।
इस करके बच्चा जिहड़ा विस्माद दे विच जी रहा, हैरानी जनक दे विच जी रहा है। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜਨ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾ ਰਚ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਕੋਮਲਤਾ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਇੰਸ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੋਜਦਿਆਂ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੋਜਦਿਆਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਵਿਡਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੌਤਕ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਡਾਨ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ ਵੇਂਦਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਸਮਾਦ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਭਲਿਆ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਚੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਿਸਮਾਦ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਖੋਜਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਭਵਰਾ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਚੂਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ? ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਰਾਹੀ ਨੇ, ਪਾਂਧੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ
ਆ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਵਰਾ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਗਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਵਧਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਵਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਰਸ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਭਵਰਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਥਵਾਦੀ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ। ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਊਂਡ, ਆਵਾਜ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਕੀ? ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਬੋਲੇਗੀ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਚਹਿਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਗੁਟਰ ਗੁਟਰ ਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਹਿਣਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਅਣਦਿਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਜਾਨਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਨਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, 7 ਸੁਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸੁਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਨੇ ਤੇ 5 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਨਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਦ ਇਕੱਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪਏ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਥਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਹਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੱਖਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਅਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਹਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਦ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਇਹ ਵੇਦ ਦੇ ਅਰਥ ਚਾਰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਤਰਕਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਧਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਵਾਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਫੋਲ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਧੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ? ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਘੰਟਾ, ਡੇਢ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਰਥ ਨੇ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਤਿੱਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਟੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪੋਥੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਨੇ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਪੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਤਰਕ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਬੜੀ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ, ਤਰਕ ਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ।
की निकल रहा है मगर पानी दे विच मधानी पाई जरे कुछ नहीं निकल रहा। परमार्थ दे विचों कुछ नहीं निकलेगा। मनुख केवल ते केवल जिहड़ा है ये हत्थ दे विच बहसबाजी दे विचों अखीर दे उत्ते एक दूजे दे वाल आ जाते हैं। इस तो वध होर कुछ नहीं निकल सकता। जिहड़ा वाद विवाद ने इत्थों तक सानू लै जांदा है। पर जिहड़े अंदर नूं जिन्ने खोजना है ना वो किसी की बहस बसैस दे विच नहीं कदी नहीं पैंदा। साडा दुखांत ये है जे असी किसी की दलील का जवाब एक अंदर नूं खोजण वाला ना दवे। जिहड़े साधु महात्मा ने ना ये मैं उदाहरण दे देवां। तुसीं हुण कणक पाउणी है, कणक पक गई है, भांडिਆਂ 'ਚ कणक पाउणी है ना, ड्रम तकरीबन सारिਆਂ ਦੇ खाली ने। जे विच होवेगी तो 20-40 किलो होनी है। मन दो मन होर वध कणक है नहीं हुण साडे कोल। ड्रम नूं घर जाके खड़काओ आवाज़ आएगी। जिन्ना ड्रम खाली उन्ना जाके खड़काओगे उन्नी ज़्यादा साउंड पैदा करके आवाज़ आ रही है। 4 दिनां नूं होर तुसीं 10 दिनां नूं ड्रम भर दिते जाने ने कणक दे नाल, उहनूं खड़काओगे आवाज़ नहीं आउणी। जिहड़ा ज़्यादा बोलदा वो खाली ही बोलदा, भरिया कदी नहीं बोलदा। ढोल वजदा है बड़ा वधिया लगदा है सानूं। ढोल नूं फुल के वेखो अंदरों खाली होया पिया है, वो आवाज़ नहीं आ रही। जे उहदी आवाज़ है वो खाली दी है। एक रब दा प्यारा अंदरों भरिया होया है, नाम दे नाल परमार्थ दे नाल जुड़िया होया है। एक बाहरी तर्कवादी आण के उहदे तर्क दीयां दलीलां इन्नियां कने, कई वारी रब दा प्यारा संत महात्मा चुप हो जाता है। तर्कवादी पदार्थवादी कहता मैं चुप करा दिता, उन्होंने इन्ना नहीं पता, वो चुप नहीं, वो विस्माद दे विच चला गया। क्योंकि किसी के लफ्ज़ों का जवाब देना भी जिहड़ा मूर्ख नूं कटना भी एक मूर्खताई हो जाती है। सतगुरां ने क्या कहन लगे, इन्हां बहस दे विच नहीं बहना। अमृत बाणी ने सानू बड़ा कुछ समझाया कि जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। पर साडा सानू ज्ञान बहन नहीं दिंदा। मैं किहड़ा किसी तो घट हाँ, कोई मैनू गल करके जावे तो जावे कित्थे। सो ये ज्ञान है जिहदे विचों कुछ नहीं निकलदा, केवल तो केवल बहस बसैया निकलदा है। बहस बसैये दे विचों दूरियां पै जांदियां ने। याद रखियो ज्ञान इन्नियां क ज़्यादियां दूरियां पा दिंदा है कि जिहड़े कदी एक दूजे तो बिना साहां तो बिना नहीं सी जींदे, अज उन्हां नूं मिलिया नूं कई सदियां हो गईयां, कई मुद्दतां हो जांदियां ने, एक दूजे का चेता कोई नहीं आउंदा। ये भी एक ज्ञान है, हर तरह का ज्ञान। पर इत्थे सतगुरु कह ले पातशाह मैं ज्ञान वेखदा, इत्थे ज्ञान का अर्थ कल्ला जुड़ना नहीं करना। ज्ञान दे नाल लोग जुड़ भी रहे ने, ज्ञान दे नाल लोग टुट भी रहे ने। ज्ञान तो सृष्टि दे विच जीवन भी पैदा हो रहा है। एक डॉक्टर ज्ञान हासिल करता है, जीव नूं बचाया किवें जांदा है। एक मजाइल तैयार की जाती है ज्ञान दे नाल कि लोगों का खात्मा किवें कीता जाना। दोवां पिछे ज्ञान काम करता पिया है तो दोवां दा ज्ञान ही ना। एक रफल तैयार हो रही है, एक बरूद तैयार हो रहा है, रिवाल्वर तैयार है, वह भी ज्ञान चो पैदा होया है। एक डॉक्टर MBBS की जा रही है, पढ़ाई की जा रही, वह भी ज्ञान है। डॉक्टर ते कोल गया होया मनुख मरिया होया भी जिंदगी लैके आ जाता है, तो गोली के सामने चंगा भला मनुख भी लाश का ढेर बन के आ जाता। इन्हां चीज़ां मगर ज्ञान है। सतगुरु कह लगे रब हे मालक तेरे घर का ज्ञान जिहड़ा है ये कई किस्म का ज्ञान है। मैं ये जिन्ना भी ज्ञान वेखदा हाँ सारे नूं वेख के विस्माद दे विच जा रहा हाँ, केवल तो केवल विस्माद। मैं इत्थे एक बेनती करके क्योंकि पूरे श्लोक की विचार नहीं होनी, समा अपना हो गया, श्लोक लंबेरा, विचार थोड़ी जी डूंगी सी तो मेरे मन दे विच कोई भी तगमा जितने वाली गल नहीं। आपां जिन्नी भी विचार होगी सहजदा सहजदा ज्यों ज्यों गुरु साहब बख्शिश करनगे त्यों त्यों समझांगे। अज जिस वेले मैं ये श्लोक वाचिया ना, वाचन तो बाद मेरा मन इन्ना क ज़्यादा खुद मैं हैरान सा कि मैनू भी ये अर्थ नहीं सी पता जिहड़े मैनू अज मिलते पे ने। बाणी नूं कल्ला पढ़ लेना, मैनू माफ़ करना, बाणी का शिखर नहीं। बाणी तो कहती है साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। अज सुनो वखरा है, कल सुनोगे कुछ होर है। ये ज्यों ज्यों गुरु साहब बख्शिश करते हैं। सो मैं जी बेनती कर लगा सा, याद रखियो जिहड़ा ज्ञान है ये इत्थे दो पक्ष का लिया है। जिन्ने भी गां आने ने कहा जी भी आना, भेद रूप रंग, ये सारे शब्द आने ने। यदा भाव केवल तो केवल एक है परिवार जिहड़ा पदार्थवादी मनुख होवेगा वो केवल तो केवल लाभ वेख के खुश हुंदा है। अध्यात्मवादी जिहड़ा है वो लाभ हानि दोनों नूं वेख के खुश हुंदा है। गुरु नानक साहब जी के अमृत बोल मैं दो तुहाडे नाल पौड़ियां सांझियां करके समाप्ति कर देना। जपजी साहब की असंख वालियां पौड़ियां, एक दे विच सतगुरां ने सारे धर्मियां की गल की, एक दे विच अधर्मियां की गल की। समाप्ति दोनों पौड़ियां दे इक्के थां ते। वो पौड़ियां ने जी असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती,
असंख दातार असंख सूर मोह पखसार असंख मोन लिव लाए तार। हालांकि पिछे कह के आए ने कि चुप्पे चुप ना होवी जे लाए रहा लिव तार, सानू बिल्कुल साडे घर च ये मौनी धर्म जिहड़ा प्रवान नहीं, पर रब की दरगाह दे विच जुड़न वास्ते जे कोई मौन भी है, सतगुरु कह लगे वारिया कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कर तू सदा सलामत। निरंके तेरी सृष्टि च जो कुछ भी हो रहा मैं उहदे विच अड़चन नहीं पैदा करांगा, मैं विस्माद विच जा रहा हाँ। अगली पौड़ी असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सिर करें भार नानक नीच कहे विचार। इहदी समाप्ति है वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कर तू सदा सलामत। निरंकार क्योंकि विस्माद नाद विस्माद वेद, हे पातशाह तेरा नाद वेख के भी मैं विस्माद च हाँ। चंगा भी नाद पैदा हो रहा है तो मंदा भी नाद पैदा हो रहा है। वेद का अर्थ किया मैं ज्ञान, ज्ञान चंगा तेरे घर नाल जोड़न वाला मनुख भी ज्ञान की गल करदा है, तेरे घर तो तोड़न वाला मनुख भी जिहड़ा है वो ज्ञान की गल करदा है। मैं दोवां ही तरह का विस्माद सुन के नाद सुन के ज्ञान सुन के केवल तो केवल तेरे दे नाल जुड़िया हाँ। जिन्हें ज्ञान पैदा किया है वो किन्ना क हैरानीजनक मालक होएगा। सतगुरु कहते मैं विस्माद दे विच जा रहा हाँ, केवल तो केवल विस्माद दे विच जा रहा। सो ये सी पहले दो शब्दां दी विचार। अगलेरी विचार इस श्लोक की आपां इत्थों ही कल नूं सांझी करांगे। आओ आरंभक पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरें जंत। वाहिगुरू।